이 와중에도 정부는 북괴에 대한 책임 추궁이나 문제 해결을 위한 노력은커녕 종전선언에 사활을 걸고 있습니다. UN 동영상 연설에서 문 대령통이 종전선언 이야기를 한 것은 다들 알고 계실 텐데 그뿐이 아닙니다. 문 대령통은 9월 16일, 27일 두 번에 걸쳐서 미국에 사람을 보내서 종전선언, 특히 비핵화 조건이 빠진 종전선언을 제안했어요. 평소라면 비핵화 조건이 빠진 종전선언 같은 말도 안 되는 소리에 미국이 관심을 줄 리가 없습니다만 지금은 미국도 대선을 앞둔 상황이죠. 혹시나 모르니까 찔러나 보자. 이런 얕은 생각이 바닥에 깔려 있는지도 모르죠. 애초에 이 평화놀이가 비핵화를 전제로 시작됐다는 점에서 비핵화 없는 종전선언이라는 것은 마치 내가 갈비찜을 하겠다고 마트에 가서 양파도 사고 마늘도 사고 양념도 사고 이것저것 사다 보니까 돈이 없어. 그래서 갈비는 안 사는 것 같은 그런 꼴이죠. 물론 우리는 엄밀히 말하면 양파, 마늘, 양념 그 어떤 것도 산 게 없습니다만 비핵화를 하고 종전선언을 하자더니 종전선언이 너무 하고 싶어서 비핵화는 안 해도 된다. 그냥 종전이라고 선언부터 하자는 게 얼마나 코미디입니까? 그런데 이런 내용, 종전선언이나 북괴에 대해 지난 3년 내내 보여주는 굴욕적인 저자세를 비판하면 심지어 비핵화를 요구하거나 이번 참사를 비롯해 그냥 북괴의 범죄를 비판하기만 해도 저쪽 것들이 입을 모아서 하는 말이 있어요. 그럼 전쟁하자는 것이냐? 북괴를 비판하면 전쟁광이래요. 사실 이건 북괴의 논리를 그대로 차용하는 겁니다. 지들은 미사일 쏘고 총질하고 온갖 난동을 부리면서 그걸 비판하거나 대비하면 거기다 대고 대결적이다, 전쟁광이다 이런 되지도 않는 소리들을 하는데 자유 대한민국에 사는 것들이 이런 대응을 그대로 따라하는 거죠. 그런데 아닙니다. 그런 자들은 현 상황을 그리고 현실을 완벽하게 오해하고 있습니다. 저자들은 전쟁과 평화 둘 중 하나를 택해야 한다고 주장합니다. 그런 거짓말로 여러분들을 속이고 또 선동해요. 로널드 레이건 대통령이 이 주제에 대해 멋진 연설을 남겼습니다. 사실 대통령이 되기 한참 전에 했던 연설이에요. A Time for Choosing, 선택의 시간으로 명명된 이 연설은 워낙 유명해서 영어로 The Speech, 우리말로 하면 바로 그 연설로 불릴 정도죠. 오늘 여러분들께 그 연설의 주요 부분을 들려드리겠습니다. There's no argument over the choice between peace and war, but there's only one guaranteed way you can have peace, and you can have it in the next second. Surrender. Admittedly, there's a risk in any course we follow other than this, but every lesson of history tells us that the greater risk lies in appeasement. And this is the specter our well-meaning liberal friends refuse to face, that their policy of accommodation is appeasement. And it gives no choice between peace and war, only between fight or surrender. If we continue to accommodate, continue to back and retreat, eventually we have to face the final demand, the ultimatum. And what then? Well, Nikita Khrushchev has told his people he knows what our answer will be. He has told them that we're retreating under the pressure of the Cold War, and someday, when the time comes to deliver the final ultimatum, our surrender will be voluntary, because by that time, we will have been weakened from within spiritually, morally, and economically. He believes this because from our side he's heard voices pleading for peace at any price, or better red than dead. Or as one commentator put it, he'd rather live on his knees than die on his feet. And therein lies the road to war, because those voices don't speak for the rest of us. You and I know and do not believe that life is so dear and peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery. The martyrs of history were not fools. And our honored dead, who gave their lives to stop the advance of the Nazis, didn't die in vain. Where then is the road to peace? Well, it's a simple answer after all. You and I have the courage to say to our enemies, there is a price we will not pay, there is a point beyond which they must not advance. You and I have a rendezvous with destiny. We'll preserve for our children this, the last best hope of man on earth, or we'll sentence them to take the last step into 1,000 years of darkness. Thank you very much.
전쟁이냐 평화냐 그럴듯하게 들리기는 하지만 인류 역사에서 선택지가 전쟁과 평화 이 둘이었던 적은 없습니다. 그렇게 단순했던 적은 없습니다. 문 대령통은 나는 가장 좋은 전쟁보다 가장 나쁜 평화에 가치를 더 부여한다고 선언하면서 마치 전쟁과 평화가 동일한 선상에 놓인 선택지이고 우리가 둘 중 평화를 선택하면 되는 것처럼 전쟁이 아무리 좋아도 평화보다 좋을 수는 없다. 그 어떤 명분도 전쟁을 정당화할 수는 없다는 식의 말을 했어요. 그럴듯하게 들리죠? 이에 앞서 이것과 완벽하게 똑같은 이야기를 한 사람이 있습니다. 바로 이완용이죠. 이완용은 대한제국을 일본 제국에 병합하는 조약을 맺으면서 아무리 나쁜 평화라도 전쟁보다는 낫다는 변명을 해요. 이번에는 어때요? 그럴듯하게 들립니까? 아닙니다. 이 말에는 맹점이 있어요. 문 대령통과 이완용의 이 말은 치명적인 오류를 범하고 있어요. 그런 논리라면 세계의 역사는 평화를 거부하고 전쟁을 택한 나쁜 사람들의 이야기로 채워집니다. 나치에 맞서 싸운 연합군도 노예제를 폐지하기 위해 싸운 링컨과 북군도 모두 평화를 거부하고 전쟁을 택한 스토리죠. 북괴의 침략에 맞서 싸운 6.25도 그리고 일제시대의 독립운동도 다 평화를 거부하고 전쟁을 택한 스토리예요. 인류사에서 부조리에 저항해 싸웠던 모든 사람들은 전쟁광이고 굴복하고 항복하고 나라를 팔아먹은 자들은 전부 평화를 이끌어낸 영웅들이죠. 이 말에 기분이 나빠진 사람들은 내 말이 틀렸다고 이야기를 하고 싶으면 정확하게 어디가 틀렸는지를 이야기해 보세요. 못하죠. 맞는 말이니까. 당신들이 말하는 것은 평화가 아닙니다. 항복이죠. 당신들이 원하는 것은 평화가 아니에요. 항복이지. 불의에 전체주의에 자유를 억압하고 인권을 무너뜨리는 자들에게 범죄자이자 살인범인 자들에게 거스르지 마라. 왜 싸우려고 드느냐. 그냥 평화롭게 살자. 아니요. 틀렸어요. 여러분들이 잘못 알고 있는 겁니다. 제가 평화라는 것이 뭔지 정확하게 알려드릴게요. 평화는 분쟁이 부재하는 상태가 아니라 정의가 존재하는 상태를 말해요. 싸움이 일어나지 않는다고 평화가 아닙니다. 그냥 적이 하자는 대로 했더니 아무도 칼질 총질을 하지 않더라. 이것이 평화가 아닙니다. 이건 항복이죠. 여러분들이 문 대령통이 이완용이 이야기하는 것은 평화가 아니라 항복이에요. 분쟁이 없어진 것이 평화로워진 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 역사 속에서 그리고 지금 이 순간에도 세계 곳곳에서 그 평화를 얻기 위해서 정의를 얻기 위해서 인류는 피를 흘려왔고 또 피를 흘리며 싸우고 있는 거예요. 평화를 위해 피를 흘려 싸운다. 말이 안 되는 것 같습니까? 당신이 평화가 뭔지 모르기 때문이에요. 그저 분쟁의 부재가 싸우지 않는 상태가 평화라고 착각하니까. 좋은 전쟁보다는 나쁜 평화가 낫다. 인류 역사에서 이것보다 더 비열한 말은 찾아보기 힘들 겁니다. 좋은 전쟁도 없고 나쁜 평화도 없어요. 자유의 적에게 맞서 싸울 것인지 아니면 그것이 두려워 항복할 것인지 이 선택만 있을 뿐입니다. 여러분은 어떤 선택을 하시겠어요? 분쟁만 없을 수 있다면 정의 따위는 없어도 좋다. 스스로의 이성의 손을 얹고 그렇게 말할 수 있습니까? 오늘 지식의 칼은 여기까지입니다. 재미있게 보셨으면 지식의 칼 채널을 구독해 주시고 이 영상을 주변에 공유해 주세요. 여러분들이 공유해 주시면 설득은 제가 하겠습니다. 고맙습니다.